آج میں ابھی پڑھ رہا تھا، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالی۔ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے ماہر عالم دین تھے۔ مرزائیت کا مقدمہ بہاولپور میں انہوں نے لڑا تھا، مرزائیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، عدالت میں مقدمہ انہوں نے لڑا تھا، اسمبلی میں مقدمہ مفتی محمود رحمہ اللہ نے لڑا تھا۔ اس دن مولانا حنیف صاحب نے یہاں سنایا تھا کہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم تھے، وہ فرماتے میں ہر کتاب جیسی کتاب لکھ سکتا ہوں سوا 4 کتابوں کی، ایک قرآن مجید، ایک بخاری شریف اور ایک ہدایہ شریف اور ایک مثنوی شریف۔ ان 4 کے علاوہ ہر کتاب جیسی کتاب میں لکھ سکتا ہوں۔ انگریز نے ایک دفعہ تحریک چلائی تھی کہ ہند و پاک سے قرآن کے نسخے ختم کر دو، کسی گھر میں قرآن نہ رہنے دو، مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، کہیں قرآن نہ ہو۔ جب قرآن ختم ہو جائے گا، مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں گے تو اگلی نسل ان کی خود بخود ہماری ہو جائیں گی، کافر ہو جائیں گی، جان ہی چھوٹ جائے گی۔ یہ انگریز نے سازش کی، جہاں بھی قرآن ملے اٹھا کے دریا میں ڈالو، جہاں بھی قرآن ملے اٹھا کے دریا میں ڈالو۔ پھر یہ جو ہمارے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ جو بھی عربی کی کتاب دیکھتے ہیں سب کو قرآن سمجھتے ہیں، پھر جتنی عربی کتاب ملی ساروں کو یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی۔ جیسے مثال مشہور ہے، عرب کے 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں نا، تو آپس میں گالیاں بھی دیں عربی میں، تو ہمارے پنجابی پاکستانی کہتے ہیں دیکھو نہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ آپس میں گالیاں بھی دے رہے ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن عربی بول رہے ہوتے ہیں نا۔ تو انگریز ساری عربی کتاب کو کیا سمجھتے تھے؟ قرآن۔ تو اتنا کتابیں ڈالی گئیں دریا میں کہ دریا کا پانی کالا ہو گیا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ انگریز کو کہو سارے کتب خانے جلا دے، مجھے کاغذ قلم فراہم کرے، میں دوبارہ سارے لکھ سکتا ہوں۔ ساری کتابیں مجھے اتنا یاد ہیں۔ نور الایضاح نامی کتاب ہے، ادھر ہمارے پاس شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں، قدوری سے پہلے ہم پڑھاتے تھے مدرسوں میں، اب تو چھوڑ دی، پہلے پڑھاتے تھے۔ نور الایضاح قدوری سے تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ شاہ سے بھی ایک دفعہ گئے مصر، استنبول، وہاں بڑا مدرسہ ہے جامعہ ازہر، تو اس میں اس کتاب کا قلمی نسخہ، قلم سے لکھا ہوا نسخہ دیکھا، پڑھا، ان کو کہا کہ مجھے دے دو، میں ساتھ ہند و پاک لے جاتا ہوں، اس سے میں نقل کر لوں گا، پھر تمہارا نسخہ تمہیں واپس کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھی دنیا میں یہی ایک ہی نسخہ ہے، اگر خدا نہ خاص سفر میں آتے جاتے گم ہو گیا تو دنیا سے کتاب ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم نہیں دے سکتے، یہاں آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے وہاں ایک دفعہ شروع سے آخر تک پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد پاکستان، انڈیا میں ہندوستان آگے پاکستان نہیں بنا تھا، اس کتاب کو پھر زبانی اپنی اسی یادداشت پہ لکھا، مجھے پڑھی تھی وہاں، لکھنے کے بعد پھر ان کو بھیجی کہ اب یہ میری لکھی ہوئی اپنے پاس جو تمہارے پاس موجود ہے اس سے موازنہ کرو، اگر کہیں فرق ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو دیکھا تو پوری کتاب ویسی کی ویسے جیسے والے۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ یہاں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، ادھر گئے تو پتہ ہی کو نہیں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ تو انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا آج میں واقعہ پڑھ رہا تھا، بات کو تمہیں سنانی مقصود ہے، مسئلہ تو میرا ہے لیکن سنانی تمہیں مقصود ہے۔ فرمایا کہ جس نے مدرسہ بنایا اور مدرسے کو شریعت کے مطابق نہ چلایا تو آخرت میں اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے۔ جس بندے نے مدرسہ بنایا اور مدرسے کو شریعت کے مطابق نہ چلایا تو اس سے بڑا آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے، اور جس بندے نے مدرسہ بنایا اور مدرسے کو دنیا میں شریعت کے مطابق چلایا تو پھر دنیا میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ پھر اتنا مشکل کام ہے، پھر دنیا میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔ میری بات کوئی سمجھ نہیں تمہیں؟ اب تم کہتے ہو اللہ تللے، بھگتنا ہم نے ہے، عیاشی کرنی ہے حضرت صاحب نے اور بھگتنا ہم نے ہے۔ فرشتوں نے شروع ہونا ہے آنکھیں بند کر کے پیوڑی ببھوڑا، وہ جان تو ہماری ہوگی، تم تو 2-4 روٹیاں کھا کے چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے مہربانی کرو، ہمارے حال پہ رحم کرو،
मदरसे में हम दीन सीखने के लिए आए हैं। मदरसे में हम किस लिए आए हैं? दीन सीखने के लिए आए हैं। अपने बुज़ुर्गों के हालात पढ़ो, अल्लाह वालों के वाक़यात पढ़ो, पता चले हमें कि दीन क्या है। किसी बुज़ुर्ग को कि लोगों ने कहा कि ज़रा नसीहत करो, लोग जमा थे, अल्लाह वाला था, फिर नसीहत करो, तो पहले तो इनकार किया काफ़ी। जब लोगों ने ज़्यादा इसरार किया तो फरमाया भाई हमने तो अपने बड़ों से एक ही बात सीखी है, और वो बात यह है कि कोई बात नहीं। वो बात यह है कि कोई बात नहीं। मतलब इतना दरगुजर करो, इतना दूसरे को माफ़ करो, इतना तुम्हारे अंदर हौसला हो, इतना तुम्हारे अंदर बर्दाश्त हो कि कोई बंदा कुछ भी करते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम तो छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं, छोटी छोटी बात पर गाली देने पे आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गिरबान पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी बात पर आपे से बहर हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर हमारी दुश्मनियाँ खड़ी हो जाती हैं, मुखालफतें खड़ी हो जाती हैं, बोल चाल छोड़ देते हैं, सलाम कलाम छोड़ देते हैं। जबकि हमारे बुज़ुर्ग क्या कह रहे हैं कि हमने अपने बड़ों से एक ही बात सीखी है, और वो बात यह है कि कोई बात नहीं। वो बात यह है कि कोई बात नहीं। अल्लाह वाले बड़े अजीब अजीब होते हैं। हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमहुल्लाह ताला किसी जगह पर तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने कहा जी नसीहत करो, नसीहत करो। हज़रत ने बड़ा इनकार किया, लेकिन उन्होंने जब इसरार किया हज़रत ने फरमाया देखो भाई मैं ख़ुद इतना कमज़ोर हूँ दीन के लिहाज से कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने के लिए कई दफ़ा अज़म इरादा करता हूँ, लेकिन फिर अमल नहीं कर पाता हूँ। तो मैं तुम्हें क्या नसीहत करूँगा? वो सुन्नत क्या है? वो सुन्नत ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये है जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने अमल किया कि अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया, कुछ भी नहीं बचाया, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में। ये हुजूर की एक सुन्नत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ने इस पर अमल किया। तो फिर मैं कई दफ़ा इरादा करता हूँ कि घर में झाड़ू दे दूँ, जो भी है उठा के अल्लाह के रास्ते में दे दूँ, लेकिन फिर बच्चे बीवी, फिर हिम्मत नहीं होती। तो मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं एक सुन्नत पर इरादा करने के बावजूद अमल नहीं कर सकता, तुम्हें क्या नसीहत करूँ? अब ये क्या थी? ये आजिज़ी थी। ये क्या थी? आजिज़ी थी। वरना हज़रत लाहौरी रहमहुल्लाह बहुत बुलंद पाया आदमी, बहुत बुलंद पाया आदमी। ये उनकी आजिज़ी थी। इसी तरीके से एक आजिज़ी का वाक़या ग़ालिबन ख्वाजा फज़ल कुरैशी रहमतुल्लाह किसी और बुज़ुर्ग का लिखा है कि उनको भी लोगों ने ऐसे कहा हमारा पीर बड़ा मुश्किल कुशा है, हमारा पीर बड़ा है, करनी वाला है, बस जो चाहता है ऐसे इशारा करता है, बस ऐसे हो जाता है, हमारा पीर बड़ा फौला है, हमारा पीर बड़ा फौला है। हज़रत को पता चला कि लोग मेरे बारे में यूँ बदगुमानी में मुब्तला होते जाए, इनके अक़ीदे ख़राब हो रहे हैं बेचारों के, ये तो मुझे पता नहीं खुदा बनाते जा रहे हैं। तो हज़रत एक दिन तशरीफ़ लाए तो अपने मुरीदों में कहने लगे फ़कीरों रात को ना घर में मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, रीह इकट्ठी हो गई, हवा इकट्ठी हो गई, और रीह हवा निकलती नहीं थी, तो मैं इतना दर्द हुआ, कभी इधर लूट हो रहा था, कभी इधर कूट हो रहा था, कभी यूँ उल्टा सीधा हो रहा था, हाय वाय कर रहा था, हवा ही नहीं निकलती थी, हवा खारिज ही नहीं होती थी, तो मेरे पेट में इतना दर्द थी। बस बड़ी मुश्किल से बड़ी देर के बाद मेरे अल्लाह ने करम किया तो तबीयत ठीक हुई। फिर बाद में कहने लगे वो फ़कीरों जो बंदा अपने पेट से अपनी हवा नहीं निकाल सकता वो लोगों के काम क्या करेगा? वो तुम्हारी हाजतें कहाँ पूरी करेगा? वो मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? खुदा के बंदे तुमने क्या बनाया हुआ है पत्नी अल्लाह वालों को? अल्लाह वाले जो चाहते हैं ये चाहते हैं, वो अल्लाह वाले अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के सामने आजिज़ होते हैं, अल्लाह के सामने फ़कीर होते हैं। मतलब लोगों की बदगुमानी और उनकी बदअकीदगी जो लोगों में फैल उसको ख़त्म करने के लिए कैसा अजीब हज़रत ने अंदाज़ इख्तियार किया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मेहरबानी करो अपने हाल पे भी रहम करो, हमारे हाल पे भी रहम करो। शरीयत सीखने के लिए आए हैं तो शरीयत में हुकूकुल्लाह हैं और हुकूकुल इबाद हैं। ये दो चीज़ें जो उस दिन मौलाना हनीफ साहब ने कितनी ज़बरदस्त अंदाज से इन दोनों बातों को बतलाया कि नहीं बतलाया हैं कि दो काम बस, एक आमाल और एक अखलाक। आमाल ये अल्लाह के हक़ हैं और अखलाक ये बंदों के हक़ हैं। हज़रत खाकवानी सिर्फ दामद बरकातुहू ने अगले दिन हमारे वहाँ तौसा शरीफ वाले जलसे में मैंने वहाँ यही बात कह दी तो हज़रत ने बात फरमाया जी वो अखलाक की जगह फरमाया दूसरों को ईज़ा से बचाना,
یہ جملہ فرمائے، دوسروں کو ایذا، یعنی زندگی ایسی گزارو کہ تمہاری زندگی سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، بس تم بڑے ولی ہو، تم بڑے بزرگ ہو، تم بس پہنچی ہوئی سرکار ہو، مہربانی کرو زندگی ایسی گزارو کہ تمہارے کسی قول سے، کسی فعل سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔